ओम शांति। आज 3/6/2026 बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे बाबा ठारू आशीर्वाद ने कहले सेवाधारी सुपुत्र संतान समस्त को सुख दियो क्या भी दुख दियोनि। बाबांकर आशीर्वाद भगवान आशीर्वाद नब गले सेवा भी करार अच्छी सुपुत्र हबार अच्छे। सुपुत्र सेवा करथिया मात्र सुपुत्र हबानी ताहले आशीर्वाद मिलियोनी। सुपुत्र होता सेवा करियानी ताहले आशीर्वाद मिलियोनी। सुपुत्र होगी सेवा कले बाबांकर आशीर्वाद मिलियो। तो सुपुत्र सेवाधारी क्या कह जे समस्त सब सुख दब केबे क्या दुख दबनी। बाबा प्रश्न पचारे धर्मराजंकर दंडरू मुक्त होगापी क्यों ईश्वरीय नियम गुड़िक ध्यान देवाक हम। धर्मराजर दंडरू मुक्त होगाकू कौ ईश्वरीय नियम गुड़िक ध्यान देवार अच्छे। ईश्वरीय नियम पालन कले दंडरू मुक्त। जदि ईश्वरीय नियम पर ध्यान न दब दंड खाइ कौन ना दैवी ऋण नहीं कि ऋणी हो। ईश्वरीय नियम न चलिए आम ऋणी होजे ऋणी दंड तो खाइब निश्चय। ऋण तो सुझा पड़ो ना। सबकि नियम अनुसार चलले तो संसार चलियो। आम रास्तार जाऊँ जी जुआड़े जिन इच्छा जो चले एक्सीडेंट हवा मरिया ना नहीं। सेमती जीवन पथरे ईश्वरीय नियम जदि चलवा ताले सब सुरक्षित होगी रहिबा। उत्तर केबे भी ईश्वर निकट में प्रतिज्ञा करी तार अवज्ञा करवा नहीं। क्या भी दुख दबा नहीं। बाबा पाखर जो प्रतिज्ञा कर भल भल प्रतिज्ञा करछे आउ थे निज संस्कार अनुसार चलते। तो बाबा कहले अवज्ञा करनी क्या दुख दियोनि। जदि क्रोध करवा क्या विरक्त करवा कि कौन चालीचलन थी जद्वारा ईश्वर नाम बदनाम होते तेज से बहुत दंड भोग करने को पड़ो। जदि क्रोध कर क्या विरक्त कर तृतीय बाबा ना बदनाम कलापर जदि कौन काम कर दंड निश्चय खाइब। से कर्म आम करने हेनी। मायर केते भी तोफान आसु रोग बेमारी जोर सोर आसु किंतु बुद्धि द्वारा भूल ठीक निर्णय कर भूल कर्म सर्वदा दूरे रहा हम। मो देह भल ना तो से मत चिड़चिड़ा लगुच मो मुंडा भल ना तो मत इन समस्या आसला मो जगार तुम थी इंदी होता तो एमती ना जबरदस्ती पूरा माने एमिति इन्वॉल्व होते जोटे कि बहुत मात्रा रे जो न रागिले कोन जन सही पारनी बोली से रागुचे कि सहन शक्तिर आवश्यकता रहउचे। जतला सहन शक्ति हमर लिमिट क्रॉस कर जने रागी जाउचे। हम केते सहन शक्ति था कोन जबरदस्ती हमर लाइफ रे इंटरफेयर करिए समस्त करिए जणे जणे कोन समस्त कोन नाथि जार जिंदी संस्कार से ताकू सिंधी करिवो। किंतु सब बाबा कहते निज उपर अटेंशन दियो। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व पर आम तो क्या चेंज करें संभव कि नाई क्या चेंज करा ना असंभव। खाली निजक ही चेंज कर तो मत के परिवर्तन हबार अच्छे एटा लक्ष्य रखार अच्छे। सी मत रगुच ना मु रागुचे यहाँ बुझे पड़े आ मत मो रागटा कंट्रोल करार अच्छे। बाबा केबे क्या परिवर्तन करिपरिबा नाही। से भावना रखी रखी आम रागुचे रागिकी झगड़ा हो मरामरी हणाहणी कटाकटी हो जाऊे सीना क्या के परिवर्तन करना। केवल निजक परिवर्तन करार लक्ष्य रखार अच्छे। बाबा तो गोटे कथा स्पष्ट कर कहते संसार परिवर्तन कर दायित्व मोर से ठेका मुझे सेटा तमर ना। तुम्हें केवल लक्ष्य रख निजक केमती परिवर्तन कर। आम लक्ष्य रखी रखी किसी करें आमको नहीं करमको दायित्व दौरान तुम निजर ठेका निजे नि तुम निजर रोल तुम कर बाकी समस्त दायित्व घर कामटा समस्त नहीं है। स्थूल जिनस सूक्ष्म जिनस समस्त नहीं हेनी। सूक्ष्म जिनस भगवान जोड़ा भगवान काटी दौरान आम किए मनीष कह वाला जुक्ति करा वाला बाबा सहित
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛେ, ଆମେ ଆକୁ ବଦଳି ଦି ତାକୁ ବଦଳି, ମାତ୍ର ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି? ଏଇଟା କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟକୁ କହିବାଟା, ଅନ୍ୟକୁ କରିବାଟା ସହଜ, କହିଦେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କି? ନିଜେ ବଦଳାଇବାଟା, ତୁ ରାଗେ ନାଲି କହିବାଟା ଅନ୍ୟ କେତେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବା ଏତେ କ୍ଲିଅର କରି କହୁଛନ୍ତି ମାଆର କେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ, ରୋଗ ବିମାରୀ ଜୋରସୋରରେ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଠିକ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଭୁଲ କର୍ମରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଗୀତ ଅଛି, କୌନ ଆୟା ମେରେ ମନ କେ ଦ୍ୱାରେ ଆସ ସବେରେ ସବେରେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି? ବାପ ଏବଂ ଦାଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥିବ ଯେ ଆମର ପାରଲୌକିକ ପିତା ହେଲେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଏବଂ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଲେ ସବୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପିତା। ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏତେ ସନ୍ତାନ ଆଉ କାହାର ଅଛନ୍ତି କି? ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ନଥିଲେ। ଯେବେଠାରୁ ବେହଦ୍ର ପିତା ଶିବ ବାବା ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହୋଇଗଲେ ଦାଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏଇ ଦାଦା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଦାଦା କିଏ? ରେଣୁ ଭଉଣୀ? ନାଇଁ, ଦାଦା କିଏ? ଦାଦା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମୋଠୁ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କଠୁ ମିଳୁଛି। ନାତିମାନେ ସର୍ବଦା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ। ଯେପରି ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ରାଜ ପରିବାର ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେ ତାର ଖାଲି ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି କି? ରାଜ ପରିବାର ମାନେ ପୂର୍ବଜ ରାଜାର ତାର ବାପାର 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 କେତେ ମାନେ କେତେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସମ୍ପତ୍ତି ଛୁଆଟା ଭୋଗ କରୁଛି। ସେମିତି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ସେହି ପିତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାର ନିଶା ବା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଥାଏ। ଆଗରେ ବସି ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆଗ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। କାହାର କାହାର ହୃଦୟରେ ତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ବାବା ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଖୁସିରେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଏମିତି କାହାର କାହାର ବାବା ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏ ସାକାର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଭାବି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାତା ପିତା, ସାକାର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର। ସାକାର ମାତା ପିତା କିଏ? ମମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ଅବିନାଶୀ ପିତା ବହୁତ ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆ ତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ବାବା ବହୁତ ପ୍ରେମମୟ, ବହୁତ ପ୍ୟାରରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ଆମେ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛେ। ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ବାବା ସିଧା ସିଧା କହିଦେବେ ଆସିବା ଆଉ ଆମେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ପିତା ତ ବହୁତ ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାୟା ତ ବିଲକୁଲ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଏତେ ପ୍ୟାରରେ ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଆମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଉଛି। କାଲି ବାବାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଜଣେ ନବ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିଥିଲେ କି? ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ନା। ସିଏ କହିଲେ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେବଳ ଶୁଣିବାର କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ସତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାବା ସବୁ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ହଁ ସିନା କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ଜାଣିପାରୁଛି ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସରୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ହଁ କହିଦେଲେ, ମାତ୍ର ଏ କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇନି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯିଏକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମାତ୍ର ବାବା କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କଠୁ
संपत्ति नौचंती सारा भारत वर्षरे श्रीकृष्णकर मंदिर श्री नारायण मंदिर केते बड़ बड़ आहरी एबे जाई केते संपत्ति सेठी भरी होगी अच्छे केते धूमधाम रे तांकर पूजा अर्चना होचे गोटे जन्म एति पुरुषार्थ करछन जे कल्प सारा तांके सुख पाउछन्ति आउ किए किए कहवा को कही दौरान मात्र तांको हृदय को स्पर्श ही करनी बाबांगर कौनसी कथा से भली एठारे मध्य केतेक संतान अच्छे जो मान बुद्धि रे बहुत कम विश्वास रही बाबा उदाहरण दे देकी बुझाउछन्ति सेमती मो सामने एमती केते पिला अछन्ति बिल्कुल तांको विश्वास नाई कम विश्वास रही से पाखरे से भली खुशी से भली आत्मिक भाव देखा जाने विश्वास कम अच्छी तार प्रत्यक्ष प्रमाण कौन से चेहरा से खुशी नाई से आत्मिक भावना नाई आत्मिक भावना खुशी नाई तेणु बाबा कहते विश्वास मो उपरे कम अच्छी नचेत मन भितर बहुत खुशीर पारद चढ़ी रहा उचित यदि बाबा उपरे पूरा विश्वास बाबार कथा उपरे विश्वास रहिबो ताले मनरे सबले खुशीर पारद चढ़ी रहिबो ता चेहरा रे मध्य देखा जाय था जे खुशी रे थिबो ता चेहरा रे मध्य देखा जाय एबे आत्मरूपी सजनी मानकर ज्ञानर श्रृंगार होछि तुमे जानिचो आमे साजन श्री बाबांकर सजनी बाबा साजन आमे सजनी साजन आमु श्रृंगार करछन्ते कोथिरे श्रृंगार करछन्ते ज्ञान द्वारा आमको शांति ज्ञान द्वारा बाबा आमको श्रृंगार करछन्ते सेथिपे आमे कोन करियार अछि कोन करियार अछि ज्ञान रे निजको सजैयार अछि जेते आमे ज्ञान रे सजै होबा सेते आमे बाबा समान हे पारे गोटे कृषक झियर कहानी रहिছে जणे राजा कृषकर झियो को नहीं आसले किंतु ताकू राजा घरे खुशी लगी नथला तेणु से झील को पुनर्बार तार ग्राम रे छाड़ी दे आसले राजा कहले तुम्हें राजा घरे रहा योग्य नुह एठारे मध्य बाबा तुम श्रृंगार कर तुम्हें भविष्य महाराणी हम श्रीकृष्ण कहते जे कन्या मान चोरई आनी पाटराणी करने किंतु किछि भी बुझुना एठी मध्य बाबा कौन कहले आसुचंती पुरुषार्थ करूना कहीं ना विश्वास कम तापे आउ थे गोटे एग्जांपल देले गोटे कृषकर झील राजा को पसंद है राजा ताको आनी महाराणी करी महल रे रखिले हेले मध्य से बिल बाड़ काम आगे ताको पसंद ताको बोरिंग लागला राजमहल रे ताको इच्छा लागलानी आउ थे राजा नहीं ताको तांग घरे छाड़देले जा तो बिल बाड़ काम करे सेमिति आमर अवस्था बाबा मो विश्वर मालिक कर आनी आमको एडारे खुशी नाई आमको से लाइफ आगा इच्छा तो आम आउ थे से जीवन को पलौंट ता द्वारा कौन हो बाबा कौन कहले राजा कहले तुम्हें राजा घरे रही योग्य नुह एठारे मध्य बाबा तुम श्रृंगार कर तुम्हें भविष्य महाराणी हम कृषक झील ही सबुदिन रहा ना महाराणी हवा श्रीकृष्ण कहते कन्या मान चोरई आनी पाटराणी करने किंतु किसी भी बुझुना एठी किए का चोरई आणुचे कि स्व इच्छा आसुँच पाटराणी हाँपाई पुरुषार्थ कर कारण एठारे समस्ते धर्मभ्रष्ट एठी समस्त कर्म धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट ना तो तांको सबु जगह कम उल्टा एका दुश्ची स्व इच्छा के आइले मध्य ताको अलगा नाम देदेले के बाहा नई पवित्र रहिले ताको अलगा नाम देदेले नहीं कि चरित्रहीन सबुथिरे चरित्रहीन आगा लगेदेले कहीं निज चरित्रहीन तेणु जे बाबा सेवा करी बाबा घर ताको चरित्रहीन कहीदेले बाबा घर को आइले मध्य ताको चरित्रहीन कहीदेले भावुंट दुनिया तो यही चली आसा स्वाभाविक दुनिया तो इंदिया चलती कि पवित्र रही पार कि दुनिया रे सिंधी बाहर इंदी उल्टा काम कर भावुं लोक ने बहुत अच्छा जो मैंने मंदिर अथवा धर्मस्थान मानक जाती ना केबे मंदिर को जीवेनि केबे धर्मस्थान को जीवेनि केबे शास्त्र मध्य पढ़िएनि जो माने के भी बड़ क्रिमिनल मध्ये पड़छन जो माने जेल रे भी थिबे से माने मध्ये हनुमान डाकुते आगो अपेक्षा
एबर टाइम रे लोकन बहुत मात्रा रे चेंज ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ବାବା କହିଲେ କିଏ କିଏ ବାବା ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛନ୍ ନା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ତ ଏବେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛି କେବେ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି କେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନି କେବେ ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କରିଏନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ये भाइब सी କେତେ ଜଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖୁଛି କେତେ ଜଣ ନା ଦେଖୁଛି ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ନ ଯିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋଟେ ସେମାନେ ଯିବେନି ପଇସା 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 ତାଙ୍କୁ ଖାଲି दुनिया विनाश समय जो ए जो चालुची विभिन्न प्रकार चर्चा लोकनकर माने भय होई जाउची काले हम मंदिर गले भगवान हमु रक्षा करबे। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଅଥବା ଧର୍ମସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ମାନିଥାନ୍ତି ବାବା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କୂଅର ବେଙ୍ଗ ପରି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାବା ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦେଶର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ରୁଷିଆ ସରକାର ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ ସେଇଠାର ଯେଉଁ ଲୋକ 300-600 ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବା କ୍ୟୁ ହେଇକି ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆଗା 300 ଜଣ କୋର୍ସ କଲେ ଆଉ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆଗା रशिया रे माने श्रीकृष्ण पूजा करा जाउची दिदी ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି बहुत लोग माने निजे रशिया माने मध्ये श्रीकृष्ण ତ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ନା ଆଉ ଏଟା ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରାଶିଆକୁ ଗଲେ କ'ଣ ମାନେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ହିଁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଅଛନ୍ତି ନା ଭାରତ କେଉଁ ଧର୍ମର ଥିଲା ଏବେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଛି ବିଲକୁଲ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦୈବୀ କୂଳର ଅଟ ଯେପରି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୂଳର ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେ ଏବେ 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 ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ଅଟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୈବିକ ଲୋକ ଅଲଗା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୈବୀ କୂଳ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ପବିତ୍ର ହେବା କ୍ଷଣି ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଯିବ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ହେଇକିରି ପବିତ୍ର ହେଲେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆମେ ଦୈବୀ କୂଳର ହେବା ଦୈବୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁରୀ କୂଳରେ ଥିଲ ନାଇଁକି ବାବାକୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଆସୁରୀ କୂଳରେ ଥିଲେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛୁ ଆଗକୁ ଦୈବୀ କୋଳରେ ମାନେ ଅସୁରମାନେ ଆମର ମା ବାପା ଥିଲେ ଏବେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ମା ବାପା କୋଳ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆମର ମା ବାପା ହେବେ ଆସୁରୀ କୋଳରୁ ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର କୋଳକୁ ଆସିଛ ଗୋଟିଏ ପିତାର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଳର ଅଟୁ ଆମକୁ ତ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର ଅଛି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କହିପାରିବ ଯେ ବେହଦ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ନିଆଯାଇଥାଏ ତୁମକୁ ବେହଦର ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆସି ନେବେ ଯିଏ ନେଇଥିବ ବାବା ପାଖରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ହିଁ ଆସିକି ନେବେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବ ତେବେ କେବେ ନା କେବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆସିବେ ତ କିଛି ନା କିଛି ନେବା ପାଇଁ ନା ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କାଲି ପୁଣି ପତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖରାପ ସଙ୍ଗରେ ଆସି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ପୁଣି ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତେବେ ବହୁତ ପାପାତ୍ମା ହେଇଛୁ ବାବାଙ୍କର ହେଇକି ଯଦି ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତେବେ ବହୁତ ପାପାତ୍ମା ହେଇଛୁ ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ଯେପରି କେହି ଯଦି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ପାପ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାପ ଲାଗିଅଛି ଦେଖ ଆଜି ବାବା କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟି କହିଲେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାପଟା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଆହୁରି ଛୋଟ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକିରି ବିକାରରେ ଯାଉଛି ଏ ପାପଟା ସେ ପାପଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଡ଼ ସେ ପାପ ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ
पुणी छाड़पत्र दे दौरान प्रतिज्ञा करी पुणी बिकारी हो जाउछन्ति तेबे तांको बहुत पाप लगी जाउछि। अज्ञान समय एते पाप लगी न थाए जेते ज्ञान रे आसीबा परे लगी थाए। अज्ञानी समय तो मनुष्य मानक भितर क्रोध स्वाभाविक भावे थाए। एठार जदि तुमे कहा उपरे क्रोध कलो तेबे 100 गुण दंड, बिल्कुल अधोगति प्राप्त करते। एडी जदि आम रागिया ताहले पूरा अधोगति। कहीं ना ईश्वर आदेश मानु ना, रागनी रागनी कले शुणु ना, रागुचंती आगा अर्थ ईश्वर आदेश मानु ना। ईश्वर कले भी तांको कथा न शुणिले दंड तो खाइया ना। धर्मराज निर्देश मिली पवित्र होबाकू पड़िबो। तुमे ईश्वर होई जदि टिके भी तांकर आदेशर अवज्ञा कल तेबे 100 गुण दंड भोग करिया पड़ियो। बाबा गोटे कथा आज बारंबार कहउछन्ते, बाबांगर हेगी जे तांका आज्ञा मानियोनी ताहले 100 गुण दंड भोग करियो। रचयिता तो से जड़े अटंती, ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य तांका रचना अटंती, धर्मराज मध्य रचना अटंती। धर्मराजंकर रूप को मध्य बाबा साक्षात्कार कराई थांती। पुणी सेही समय प्रत्यक्ष रूपे देखाई थांती जे देख तुम्हें प्रतिज्ञा करिथिलो मु क्रोध करिबिनी, काहाकू दुख देबिनी, पुणी भी तुम्हें अमुक को दुख देच, विरक्त करछ, एबे दंड भोग कर। साक्षात्कार बिना काहाकू दंड दिया जाए नहीं, प्रमाण तो दरकार ना। आ दंड देला बेले साक्षात्कार करे मु तुमको कहिथिल ना रागनी का उपरे, हेले भी रागिलो ना। देखेबे सीन देखेई प्रमाण सहित बाबा दंड देवे। सी मध्य जानी पारंती जे निश्चित भाव में मु बाबा को छाड़ी ये कर्म करिछि। बदनामी कराइबा द्वारा बहुतंकर उपरे विपद आसी जाए। जड़े भूल काम करे आश्रम को आसी ता लगी आउ किए आले घर लोक ताको मना करे, तू से आश्रम जाऊँ देखे से आश्रम सी जाई कौन कर ये जाई कौन कर तू गले सैटा का शिखु। हेल्ले केते जन आसिया रास्ता बंद हो जाउछ ना नहीं, जनर भूल काम लगे। बदनामी कराया द्वारा बहुतों ऊपर विपद आसी जाए। केते माता मानक पई बंधन आसी जाए, कारण बेसी बंधन माँ मानक पई ना। भाई मान तो जुआड़े इच्छा सियाड़े पलाउछन्ति, किंतु घर जो माड़ी झीडी बाहरची तू सेठी जाऊँ से इंदी कर के जड़े कले आश्रम ना बदनाम होची ना। समस्त दंड बदनाम कराई आत्मा ऊपर को आसी जाए है। से बाबा कहते अधिक पापात्मा देखिबार अछि तो एठी देख। धोबा पाखरे जिते बहुत मैला पुराणा कपड़ा थाए तेबे सेगुड़ी को काचिबा द्वारा फाटी जाए थाए। सेपर एठारे मध्य श्रीमत को पालन न करि पारले अर्थ चली जाइथांती। जे श्रीमत को पालन करनांती से माने चली जाउछन्ती। ईश्वर को कोल को आसी जदि सीधा सड़क तांकर अवज्ञा कल तेबे दंड भोग करिया पड़ियो। रेखार बाहरे सीता गोड़ दबार लक्ष्मण रेखा बाहरे सीता रामंकर स्त्री सीता लक्ष्मण रेखा गोड़े लक्ष्मण रेखा बाहरे गोड़ दबार रावण हाथ को पलैले। सीता जदि पलैले सीता दंड, रामों दंड, कृष्ण दंड, आमे कौन आमे भूल कले दंड नहीं। से बाबा कौन कले सेहीपरि एठारे मध्य श्रीमत को पालन करि न पारले चली जाइथांती। ईश्वर को कोल को आसी जदि सीधा सड़क तांकर अवज्ञा कल तबे दंड भोग करिया पड़ियो। जो मुख्य ब्राह्मण आत्मा मानंकु मधुबन को नहीं आसन तांको ऊपर बहुत बड़ गुरु दायित्व अछि। जड़े भी जदि हाथ छाड़ीदेला बिकारी हैला तेबे तार पाप साथी आनी ब्राह्मणी उपर आस। जड़े पवित्र रही ब्राह्मणी मधुबनता को धरिकी गला, पवित्र थिला किंतु आसला पर से पतित होइले मध्य तार पाप मध्य से भौणी उपर आगा लाग्यो। हाँ एभली काहाको भी इंद्र सभा अर्थात बाप दादा मिलनर सभा को आनिबा उचित नुह। तुम जदि जानुछ ये ज्ञान जोग बुझुनी आइला पर ये पवित्र रहियोनी ताले बाबा कहछन ताको एडी धरिकी आसनी। नीलम परी पुखराज परींकर कहानी मध्य अच्छी ना। इंद्र सभा को कहीं पतित आत्मा को लुचाई नहीं आसथिले एवं इंद्र सभा तार आसुरी गुणर दुर्गंध आसबार नहीं आसीथिबा परी को दंड मिलिथिला। एइभली किछि कहानी रहिछि। सेही परी पत्थर सेही परी पत्थर हियला
बाबा पारसनाथ करछन्ति पुणी जदि तांकर अवज्ञा करन्ति तेबे पत्थर हो जाइथान्ति। राजत्व प्राप्त करिवार सौभाग्य हराई देइथान्ति। धरिनिय के गरीब पिला राजांकर कोलकु जाई जदि अयोग्य हो जाए आउ राजा तांको त्याग कर दियन्ति तेबे अवस्था कौन हबो को। गरीब पिलाटा राजा कोलू गला बहुत सुख पाइला, राजा कोलू पळैलाली जोड़ा इच्छा सेटा कले हबो कि सेमती ना। राजा कोलू जाइगिरी मध्य जदि अयोग्य हबो राजा आउ थरे कौन करिए, आउ थरे छाड़दे जो गरीब को से गरीब अवस्था कौन हम। पुणी जो कांगाल थिला से कांगाल हो जिवो। एठारे मध्य सही परी बाबार हाथ जिन धरचु आमर सब प्रकार उन्नति होउची। सब प्रकार उन्नति हैला परे जदि आमे बाबांगर को श्रीमत मानुनु पाळुनु तो आमर तो अवनति होउची। आउ थरे जो अवस्था थिले से अवस्था को पळि आसे। सेथिपे हमकु बाबांकर श्रीमत को फॉलो करियार अछि। आहुरी बहुत दुखर अनुभव हम। से बाबा कहते केबे भी कौन अवज्ञा करनी। बाबा कहते केबे भी कौन अवज्ञा करनी। जोड़ा कर बाबा नियम अनुसार जदि कर सुरक्षित होइकी रहिबो। जदि नियम मर्यादा बाहर करिबो ताहले सुरक्षित रहिनी उल्टा दंड खाए। बाबा हेले साधारण से श्री बाबा को भूली साकार आड़ को बुद्धि आसी एबे पिलामानंकु श्रीमत मिलूँ। बाबा साधारण रूप से आसन ना बाबा आड़े बुद्धि जाऊनी साकार आड़े बुद्धि पलाऊँच। बाबा कहले बे बाबा श्रीमत दौरान जो मैंने बिकारी पतित हो जाती से इंद्र संभारे बसी पारे नहीं। प्रत्येक सेवा केन्द्र इंद्रप्रस्थ अटे जो ज्ञानर वर्षा होची। नीलम परी पुखराज परी नाम तो रही ना। नीलम रत्न को कह जाए। यही नाम पिला मानक ऊपर रखा जाए थाए। कई तो बहुत भल जमीती कि रत्न अटंती कौन सी दाग ना। केते पिला एते भल पूरा डायमंड किछि हेले तांकर चरित्र रे दाग ना। स्थूल हीरा नीलार मध्य दाग लगी थाए। कई एकदम शुद्ध थांती। एठारे मध्य क्रम अनुसार पिला माने अछंती। सेठी जेमती हीरा केते बेदाग हीरा अच्छी केते दाग हीरा एठी मध्य सेमती केते पिला पूरा बेदाग आउ केते पिला पूरा अयोग्य। एठारे मध्य क्रम अनुसार पिला माने अछंती। केही केही आत्मारूपी रत्न बहुत मूल्यवान अटंती। बहुत भल सेवा करछंती। आउ केही तो सेवा परिवर्ते अपसेवा करछंती। गोलाप फूल एवं अरख फूल भितरे मध्य केते पार्थक्य रही। दीटा जा फूल दीटा जा बाबार पिला किंतु पार्थक्य तो अच्छी ना। गोलाप फूल अरख फूल भितर शिवों उपरे उभय चढ़ाई थांती। एबे तुम्हें जानीगल आम भितर किए 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 फूल अटंती किए कि फूल आमे जानीपारछु। से समस्ते निज पाखक आसवाई निमंत्रण करते गोलाप फूल परी तांको समस्ते डाकी था। बाबा आम पाखक भल भल फूल मानक पठातु। तो भल भल फूल एते केउठु आसीबो। रत्नज्योति फूल तो सबुआड़े थाए। यह बगीचा अटे ना। तुमने ज्ञान गंगा मध्य अट। बाबा तो सागर अटंती। ये ब्रह्मा हेले ब्रह्मपुत्रा नदी सबुठारु बड़ नदी। कलिकतार ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ जो सागर एवं नदीर बहुत बड़ मेला लगी था। बाबा निश्चित भाव में ज्ञान सागर अटंती। ये तो चैतन्य सागर ये चैतन्य ज्ञानर सागर अटंती। तुमने मध्य चैतन्य ज्ञानर नदी अट। आमे हेले चैतन्य ज्ञानर नदी। बाबा हेले चैतन्य ज्ञानर सागर। ताहा तो है पानीर गंगा। वास्तव में नदी मानकर नाम रखा जाइछि किंतु आसुरी संप्रदाय एक कथा मध्य भूली जाइछन्ति। हरिद्वार गंगा कूल चतुर्भुजंकर चित्र देखाई तांको मध्य गंगा कहते किंतु मनुष्य जानी नांती जे चतुर्भुज किए। निश्चित भाव में बर्तमान तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी होच। तुमने हेलो प्रकृत ज्ञान नदी। आम हेले प्रकृत ज्ञान नदी। सेगुड़िक हेले पानीर नदी। सेठाकु जे स्नान कर किछि भी बुझी ना। बस भावुंट देवी अटंती। से मूर्ति जगह देवी बोली भावुंट। नदी जा गोटे गोटे देवी बोली भावुंट। मनुष्यंकर तो केबे 4-8 भुजा न थाए। यार अर्थ भी किछि हेले जानना। तुमे पिला माने जानिछ बाबा आम केते
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। 4ଟା ହାତ 8ଟା ହାତ ଦେଖାଉଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଉଛେ, ଏତେ ଚେହେରା ଦେଖାଉଛି, ଆମେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯାଉଛେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଚେହେରା ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ 100% ନିର୍ବୋଧ ଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଯଦିଓ ଏଠାରେ କେହି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ କାବାର ଅଛି ଏଇଠି ନା। ତୁମ ଭିତରେ କେହି କେହି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାବାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ବାବାର ପିଲା, ଆମ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ଠିକ୍ରେ ଜାଣୁନୁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନୁ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆହୁରି ବାବାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଜାଣୁନୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ? ବାବା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେ ବାବାକୁ ଜାଣିନି ସିଏ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସୁଗନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦେଉଛି। ଓଲଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି ତ, କ୍ରୋଧ କରୁନି ତ। କହିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ, ମୁଁ କେତେ କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଉଲ୍ଟା ସୁଲ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି ତ। ଯଦି କରୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଜାଣୁନି। ବାବା ତୁରନ୍ତ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ପିଲା କିପରି ହେଇଥିବ। ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ବାବା ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର। ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେ ସେବାଧାରୀ ବାବାଙ୍କର ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଭଳି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେନି। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଭିତରୁ ଆପେ ଆପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥାଏ। କେଉଁ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେବାଧାରୀ ସହିତ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେବାଧାରୀ ସହିତ ସୁପୁତ୍ର ଚରିତ୍ରବାନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପେ ଆପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ପିତା କହିଥାନ୍ତି ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କେତେ ନାମ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଗ୍ୟ। ବାବାର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ବଦନାମ କଲା ପରି କର୍ମ କଲେ, ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭାଗ୍ୟ। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ବାବା ତ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଇଏ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଇଏ କୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏତେ ବାବା ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାବା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ନିୟମ ବହୁତ କଡ଼ା। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ନିୟମ ବହୁତ କଡ଼ା। ଯଦି ବାପା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ସେଇ ପୁଅ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି କହିବେ ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବି। ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଯିବାର ଅଛି ନା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବାବା ସମ୍ଭାଳିବେ। ବାବା ମୁଁ ତ ଆସି ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ତମେ ସମ୍ଭାଳ, ହେବ ନା। ଏଇଭଳି ଭାବୁଥିବା ଆତ୍ମା ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଏମିତି ଭାବୁଛି ସେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ଘର କଥା ବଡ଼ ଭାରି ଲାଗୁଛି, ମନ ଭାରି ହେଇଗଲେ ବାବା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେବ କି? ବାବା କହିଲେ ବାବା କେମିତିଆ ପିଲା ଦରକାର? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ଦରକାର। ଅପବିତ୍ର କେହି ବି ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। ବାବା କୌଣସି ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ତ ଏକ ନିୟମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ। ବାବା କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିୟମଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କଲ, ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ସାବଧାନ, ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହା ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କରିବା ଦଣ୍ଡ ତ ଖାଏ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ, ତେବେ ସବୁ ବିକାର ରୂପୀ ରୋଗ ବାହାରିବ। ବାବାର ହେଲା ପରେ ସବୁ ବିକାରର ରୋଗ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଡରିବାର ନାହିଁ।
ରୋଗ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଡରିବାର ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଅମୁକ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡରନି, ନାଇଁକି? ବାବା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁନଥିଲା। ଯେମିତି ଯୋଗ କରିବା ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଶାନ୍ତ ଚୁପଚାପ, ଓହୋ, ସଂକଳ୍ପର ବର୍ଷା, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ନେଗେଟିଭ୍ ସଂକଳ୍ପର, ନାଇଁକି? କାରଣ ଆଗେ କେବେ ଏମିତି ବସୁନଥିଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଜନ୍ମରୁ ଏବେ ଯାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିছে, ଆହୁରି ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ ସବୁ ଭରି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଯାହା ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ତ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡରନି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହେବ, ତେବେ ମାୟା ରାବଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ। ଛାଡ଼ିଦେବ କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଇବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ସେ ବିଘ୍ନ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା। ଯେଉଁଟା ମନକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିଦେବାନି। ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ଜାଣିକି ରାଇଟ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆଉ କାହାର ଭୁଲ ଠିକ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା ବିନାଶ କାଳରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଦୁନିଆ ଲୋକ ବି ଭୁଲ ଠିକ୍ କ'ଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାବା ସହିତ ଆମର ପ୍ରୀତ ରହୁଛି। ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସେବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରେ। ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ବାବା ସହିତ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସେବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते। फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते, सुखी रुहंतु समस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। नंबर 1, ईश्वरंकर संतान टिके भी तांकर आज्ञा अवज्ञा करिवार नाही। ईश्वरंकर आज्ञा अवज्ञा कले कौन हम? अच्छी रास्ता कौटी? यही कर्मेन्द्र मान द्वारा कौन सी कुकर्म करार नहीं। आज्ञा अवज्ञा करनी, कर्मेन्द्र द्वारा कौन सी कुकर्म करनी। उल्टा सीधा कथबार्ता मध्य करनी। कर्मेन्द्र द्वारा कौन सी उल्टा काम करनी कि कथबार्ता मध्य उल्टा सुल्टा कथबार्ता किसी करनी। सुपुत्र ही बाबांकर आशीर्वाद नबार अच्छे। सुपुत्र हेले बाबांकर आज्ञा अनुसार चलिले, बाबा कहला परी कले, श्रीमत रे चलले, आशीर्वाद मिले बाबा पाखर। बाकी बाबा जोड़ा डायरेक्ट एटा करनी बोली कहउचंती, कले पत्थर बुद्धि होइजी बोली कहउचंती, अभिशाप दौनांती। बाबा बुझौचंती आस पारसनाथ हवा पई जदि अवज्ञा कल ताहले पत्थर होइजिवो। सेथिपई बुद्धिटा को पत्थर बुद्धि करनी, पारस कर। सेकेंड, ट्रस्टी अर्थात निमित्त होई निजर गृहस्थ व्यवहार को संभाळिबा को हेबो। मु निमित्त मात्र, घरे रही संभाळ मात्र, सब भाव मु निमित्त मात्र। ट्रस्टी होगी घर को संभाळ। ज्ञान मार्ग रे जो नियम मान रही से अनुसार पूरा पूरा चलिया हम। बाबार नियम सब कौन भल आरे जाणिकी ता अनुसार चलिया, बेनियम रे चलियानी। चलले बदनाम बहुत हम। बाबांकर हम, आमर हम, आश्रम हम। केते कहानी अच्छी, क्लास सरू आपण मानु कही प्रैक्टिकल एबर गोटे घटना। ठीक एवं भूल को बुझी माया ठारू सावधान रहिबा को हबो। ठीक कौन भूल कौन बुझिकी माया पाखर सब आमको सावधान रहियार अच्छी वरदान। व्याकुलित एवं तृषार्थ आत्मा मानकर तृषा निवारण करुथिबा सर्वसंपत्ति रे संपन्न भव। आम सब संपत्ति संपूर्ण हेले जो आत्मा माने व्याकुलित तृषार्थ तांकर तृषा आम निवारण करिपारिया। जेपरि सागरर लहड़ी रे बुड़ी जाउथिबा आत्मा कुटाक्षय को मध्य सहारा करिथाए, सेहीपरि जदि दुखर गोटे लहड़ी बा ढेउ आसीगला, देखिब अनेक सुख शांतिर भिकारी आत्मा माने व्याकुलित अवस्था तुम पाख आसबे। नहीं कि जे सागर पानी रे बुड़ी जाउथियो, कोटा खंडे देखले मते ताको भिडिकी धरियो, ता द्वारा मोर उद्धार हबो बोली रे। सेमती बाबा कहले एबे जो आगो को दुख अशांति बढ़ी बढ़ी जीव, सुख शांतिर भिकारी आत्मा माने व्याकुलित होगी आम पाख आसबे। यही तृषार्थ आत्मा मानकर तृषा निवारण करने
ନିଜକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ବା ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର କର। ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ଆଉ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଭରପୁର ହେବାର ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିବା କାହାକୁ ଆମେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଦେବା? ଦେଇପାରିବା କି? ନା। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଜମା ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କାୟମ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର କରିପାରିବ। ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୁଣର ସମ୍ପତ୍ତି, ଶକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ଥିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବ। ଆମର ସ୍ଥିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭରପୁର କରିପାରିବା। ନିଜେ ଭରପୁର ଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟ ଭରପୁର କରିବା ନା। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଶିଖଉଛି? ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଭରପୁର ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବା। ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା। ସବୁ କଥାକୁ ଡ୍ରାମାଲି କହିକି ଆମେ ପାର କରିପାରିବା। ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ଲଗାଇବାନି। କେଉଁ ବି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବାନି। ଆମେ ସହଜରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପାର କରିଦେବା। ଆମର ସ୍ୱଭାବ ସରଳ ହୋଇଯିବ, ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ନିଜ ଭିତରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ବୁଝେଇକି ପାର କରେଇ ପାରିବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ନୋ ଡାଉଟ୍, ମାତ୍ର କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିକି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ତାହେଲେ ତୁମ କଥାଟା ତା'ର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଭାବନା ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ରଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଆମ କଥାଟା ଛୁଇଁବ। ଛୁଇଁଲେ ସେ କଥାଟା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ନଥିଲେ କରିବ କି? ନା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର। ସବୁବେଳେ ହସି ହସିକି ରହିପାରିବ, ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଗୁଣ ଧାରଣା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା? ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଜ୍ଞାନର ଗୁଣ ଅଟେ। ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରପୁର ହେଇଥିବ ସେ ସବୁବେଳେ ହସି ହସି ରହିବ। ଜ୍ଞାନର ଗୁଣ ଅଟେ। ଏଥିରେ କେବଳ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଗୁଣ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ହସି ହସି ରହିପାରିବା। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ହସି ହସିକି ରହିପାରିବା। ହର୍ଷିତ ପଣିଆର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବରଦାନ ଅଟେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବରଦାନ। କ'ଣ? ହସି ହସି ରହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ, ଯାହାକି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ହସି ହସି ରହିବାର ସଂସ୍କାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଉଷା ଦିଦି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ। ଦାଦି କହିଲେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋର୍ସ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ବାବା କହିଲା ଅନୁସାରେ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଗୋଟେ ୱାର୍କର ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ତା ଭିତରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଉଷା ଦିଦିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ କଲାବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ। ତ ସିଏ ହସିଦେଲେ। ସେ ଏମିତି ଭାବି ହସିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବି ଭାବି ହସିଲେ। ହସିଲା ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ଯେ ମ୍ୟାନେଜର ଛିଡ଼ା ହେଲା କହିଲା, କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ବସେ, ମୁଁ ତୋତେ ପରେ କହି। ହେଇଗଲା ନା ସମାଧାନ? ହସିଆରୁ ସେଇଠି ଏକା ସମାଧାନ ହେଲା। ସେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଆହୁରି 4 ଜଣ ଉଠିକି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି। ତ ହର୍ଷିତ ମୁଖଟା ତାଙ୍କୁ, ହସଟା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଲା ନା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଫାଷ୍ଟ ଅନୁଭବ, ବଡ଼ ଅନୁଭବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ ଏ ଟାଇପ୍ର। ହର୍ଷିତ ପଣିଆର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବରଦାନ ଅଟେ, ଯାହାକି ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନସ୍ଥିତି ବାଲାଙ୍କୁ ହର୍ଷିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହର୍ଷିତ ରହିବ, ତା ପାଖକୁ ଯେମିତିଆ ମନସ୍ଥିତି ବାଲା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହର୍ଷିତ କରେଇଦ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ବାଲା ଆତ୍ମା ନିଜର ଖୁସି ବାସିଆ ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ହସୁଛି ସେ ଘରର ବାତାବରଣ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହସି କାଉ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପିଲାର ହସ ଦେଖି ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରେଲି କହୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ସରଳ ପଣିଆ, ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ବାଲା ଆତ୍ମା ନିଜର ଖୁସି ବାସିଆ ହର୍ଷିତ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ
ହାଲକା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହସିଲେ ଗମ୍ଭୀର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହସି ହସି ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ ହସ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛି। କେଉଁଥିରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛି? ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଏ କେମିତିଆ ମନସ୍ଥିତି ଆମ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର ମନସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିବାନି। ତା'ର ମନସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକି ନିଜ ମନ ଭାରି କରିବାନି କି ବାତାବରଣକୁ ଭାରି କରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ହସି ହସି ରହିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥିବା ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଭାରି ବାତାବରଣଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ ହସିବା ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା। ତା ପାଇଁ 2ଟା ଗୁଣ, ସହନଶୀଳତା ଆଉ ସରଳତା। ଆଜି ଖାସ୍ କରି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଜ୍ଞାନର ଗୁଣ।